ठाणे महानगरपालिका शिक्षण विभाग आणि बिस्लेरी इंटरनॅशनल यांच्या संयुक्त विद्यमाने बॉटल्स फॉर चेंज या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला। या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, पुनर्वापर आणि पर्यावरण संवर्धनाबाबत जनजागृती केली जाणार आहे। तसेच प्लास्टिक संकलनाची डिजिटल नोंद ठेवून विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणपूरक सवयी रुजवण्यावर भर दिला जाणार आहे। Believe that lasting change happens when children get involved. So we believe that educating children about how to handle a very valuable resource like plastic, whether it is for use, how do you responsibly use the plastic, post use, how do you dispose it in a segregated manner, and how do you prevent that from going into landfill, and how it can be converted into valuable materials. This jacket is made out of 40 bottles of used Bisleri. That is the power of recycling and repurposing that's available in a country like India. Nothing should be wasted. It should be recycled, and we should keep our premises clean. That is our simple message to the children. Learn young and you will educate your parents and the society and become a generation that is far more responsible. Thank you. Students, they are getting plastics, they are being there, and what is after that collection and We send it to recycling centers directly, where it will be sorted by material, because normally we call everything as plastic. That is equal to calling everything as metal, because there is lead and there is gold of different value. Similarly, in plastic there are polyethylene to PET, polyethylene terephthalate, which is the highest end plastic, which is the bottles you get water in. This is the question: how could the plastic become change in the clothes, like in the piece of clothes? Okay, this water bottle, this will go back to the recycling center. It will be broken down into chips, and then it will be converted into polyester fiber. And the polyester fiber is what this makes up of. So the advantage in this, while making normally a jeans, for example, which you wear, it takes about anything between 1500 to 4000 liters of water for the coloring. But in this, they don't use any coloring, which is why we are partnered with this party. At the polymer level, they put the color, so that the color is stable, and when the fibers come out, they're already colored. So that again is a environment friendly activity, rather than making a fiber in white and then coloring it and then washing it to remove the sediments. खरं तर ठाणे महानगरपालिका आणि बिस्लेरी इंटरनॅशनल यांच्या संयुक्त विद्यमाने खरं तर सुरू झालेला बॉटल्स फॉर चेंज हा उपक्रम खरं तर ठाणे महानगरपालिकेने राबवण्यात आला आहे। याच्यामध्ये ठाणे महानगरपालिकेच्या सर्व शाळा इन्वॉल्व आहेत। उपक्रम या पद्धतीचा आहे की ज्या पद्धतीने प्लास्टिकचा वापर आपण सर्वजण जास्त प्रमाणात करतो आहे, तर प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपल्या घरात असलेले प्लास्टिक दर आठवड्याला शाळांमध्ये आपल्या टीचर्सकडे जमा करावं आणि त्या प्रत्येक एक मला वाटतं प्लास्टिकला म्हणजे वर्गीकरण आहे प्रत्येक प्लास्टिकमध्ये, आणि ज्या पद्धतीचं प्लास्टिक असेल तर त्याला 1 पासून 5 पर्यंत असे गुण आहेत, आणि जो विद्यार्थी सर्वात जास्त गुण मिळवेल आणि जो वर्ग सर्वात जास्त गुण मिळवेल त्याला एक विशिष्ट प्रकारचं बक्षीस ठाणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून दिलं जाणार आहे। विद्यार्थी हे उद्याचे खरं तर नागरिक आहेतच, पण त्याचप्रमाणे स्वच्छता आणि शाश्वत ही नेहमीच आपण जपली गेली पाहिजे। त्याचप्रमाणे मला वाटतं महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी 2023मध्ये मुख्यमंत्री असताना स्वच्छता अभियान हा कार्यक्रम सर्व महाराष्ट्रभर राबवला होता, आणि तो ठाणे शहरामध्येही त्याच जोमाने मला वाटतं चालू आहे, आणि त्याच धर्तीवर हा छोटासा उपक्रम ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रत्येक शाळांमध्ये आपण राबवत आहोत। आणि एक विद्यार्थ्याला मला वाटतं आजचा विद्यार्थी उद्याचा एक भक्कम नागरिक आणि स्वच्छ शहर कसं ठेवू शकेल याची ही सुरुवात मला वाटतं ठाणे महानगरपालिकेतून आपण चालू केली आहे। थोडक्यात एक शाळांप्रमाणे सार्वजनिक स्थानकांवरती म्हणजे ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सार्वजनिक स्थानकांवरती देखील ह्या उपक्रमाला राबवला जाईल।
आज हा उपक्रम मला वाटतं ठाणे महानगरपालिकेच्या शाळांमधून आपण सुरू केला आहे. पण शिक्षण अधिकारी आणि संचिती मॅडम यांच्याबरोबर आपण याबद्दल चर्चा केली. लवकर ठाणे शहरातील प्रत्येक शाळांमध्येच नाही तर प्रत्येक सोसायट्यांपर्यंत पण हा कार्यक्रम आपण पोचवण्याच्या प्रयत्नात राहू.